Who says Abu Talib was a Muslim, is he kafir or gumrah? ابو طالب کو مسلم کہنا بتانا یہ روافض کا اور شیعہ کا قول ہے، اور ان سے بنیادی طور پر یہ انہی کا قول ہے، اور بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا معتمد عقیدہ جس پر سرکار کے زمانے سے اجماع ہے اور سرکار کی احادیث سے اور آیات قرآن کے اسباب نزول سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ابو طالب اسلام نہیں لائے اور ان کی موت کفر پر ہوئی، اور آخری وقت تک انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا۔ اور یہ بھی ہے حدیث میں کہ فرمایا سرکار نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے آگ کا خوف نہ ہوتا کہ مجھے لوگ یہ آگ دلائیں گے اور تانا دیں گے کہ موت سے گھبرا کر کے میں نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں آپ کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا اور میں یہ کلمہ پڑھ لیتا۔ صحیح حدیث میں اس قسم کا مضمون ہے، اور خود ابو طالب نے یہ سرکار کے شان میں عرض کیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتَ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا۔ مجھے معلوم ہے کہ محمد کا دین صلی اللہ تعالی وسلم مخلوق میں کے دینوں میں سب سے بہتر دین ہے۔ اگر ملامت اور قریش کی گادی کا خوف نہ ہوتا تو تم مجھ کو پاتے کہ میں اس کو آسانی سے اور فراخ دلی سے جو ہے میں اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے خود اپنے اوپر گواہی دی کہ انہوں نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا، یہاں سے ان کا حکم جو ہے وہ ظاہر ہے، اور یہ اجماع کے خلاف ہے اور یہ گمراہی ہے۔ ابو طالب کے بارے میں معلوم کرنا تھا، ابو طالب کے بارے میں جی کہ ان کے بارے میں صحیح سنی عقیدہ کیا ہے، جی جبکہ آپ کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا، اور کیا آپ بت پرست تھے؟ جی کہہ چکے آپ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک مسئلے پر مکمل رسالہ پورا فتویٰ جس کا نام شمول الاسلام، اور بہت ادق رسالہ ہے اور بہت ہی تحقیقی رسالہ۔ میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ آپ کو بتاتا ہوں، کہیں ضرورت پڑے تو کتاب بھی فقیر کے پاس حاضر ہے اور بتا دیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، حضور علیہ السلام نے ابو طالب کو اسلام ایمان کی دعوت دی، یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ کہہ دو تاکہ کل قیامت میں تمہارا شفیع بن جاؤں۔ یہ اعلیٰ حضرت کلمات ہیں، کلمہ نہیں پڑھنا تھا نہیں پڑھا، ایمان نہیں لانا تھا نہیں لائے، اور گناہ وہ کیا جس کی نجات نہیں۔ یہ اعلیٰ فاضل بریلوی کا فتویٰ۔ اس میں علماء کا اختلاف، بعض حضرات جو ہیں وہ ان کا ایمان ثابت کرتے ہیں کہ جب حضور کی انہوں نے اتنی حمایت کی وغیرہ وغیرہ، تو اس سے ان کو کچھ نہ کچھ رعایت ملنی چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول، جب آدمی اسلام ہی قبول نہ کرے اسے رعایت کیا ملے گی؟ پھر بھی حدیثوں سے اعلیٰ حضرت نقل فرمایا کہ حضور کی پرورش، حضور کی حمایت سے ان کو اتنا فائدہ ضرور ملے گا کہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ لیکن وہ ہلکا عذاب بھی کیا ہے؟ جہنم تو ہم خالی سنتے ہیں، عذاب کیا ہے؟ قرآن مجید سے سنیے، فرما فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ جب آپ چولہا جلاتے ہیں کوئی نہ کوئی اس میں ایندھن تو ہوتا ہے،
मसलन गैस है, बिजली है, लकड़ी है, कोयला, तो इतना बड़ा जहन्नम जब दहकाया जाएगा तो इस जहन्नम का ईंधन क्या है? तो फरमाया कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है जिससे जहन्नम दहकाई जाएगी। और सबसे कम अजाब जहन्नम का यह है कि आग के जूते पहना दिए जाएंगे जिससे दिमाग ऐसा खौलेगा जैसे हंडिया खौलती है। ये कम अजाब, ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की हिमायत में उनको ये अजाब। इसकी दूसरी मिसाल आई, आप 12 सुना होगा, बुखारी शरीफ में हदीस है हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक। वो ये है कि अबू लहब ने हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में अपनी लौंडी जिसका नाम सुवैबा था, जिसका तलफ़्फ़ुज़ लोगों ने बिगाड़कर सूबिया कर दिया, असल तलफ़्फ़ुज़ है सुवैबा, ये सा से। सुवैबा ने हुजूर को आन करके हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को आन करके अबू लहब को, उसकी लौंडी ने अबू लहब को आन कर उसने कहा तुम्हारे यहां भतीजा पैदा हुआ, क्योंकि अबू लहब रिश्ते के एतबार सगे चचा थे। लौंडी ने जब ये कहा तो आपने दहनी हाथ की उंगली के इशारे से कहा कि तूने चूंकि खुशखबरी दी है भतीजा होने की तो आजाद, ऐसा इशारा किया कि आजाद। और एक रिवायत में यह है कि हुजूर की जो दाइयां हैं उन दाइयों में हजरत सुवैबा का नाम भी है कि हजरत सुवैबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध भी पिलाया। ये अल्लाह की हिकमत देखिए, सुवैबा लौंडी थी, अल्लाह की हिकमत देखें कि आजाद हो गई, आजाद होने के बाद दूध पिलाया। एक हिकमत यह थी कि कोई कमबख्त ये कहता कि तुम अपने नबी की बात कर जो इमामुल सैयदुल अंबिया, उनको तो लौंडी ने दूध पिलाया। अल्लाह की हिकमत देखिए कि उनके दूध पिलाने से पहले अल्लाह ने उसे आजाद करा लिया ताकि कोई ये इल्जाम न लगाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी लौंडी का दूध पिया और उसके बाद वो आजाद हो गई। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को कब तक दूध पिलाया? जब तक कि आप हजरत हलीमा सादिया के हवाले नहीं किए कि उस वक्त तक सुवैबा उनको दूध पिलाती रही। हजरत अब्बास सगे भाई अबू लहब के, जब वो मरा तो उसे ख्वाब में देखकर पूछा कहो क्या गुजरी, कैसा मामला? का कुछ मत पूछो, सख्त अजाब में। मगर जब पीर का दिन आता है अपनी इस उंगली को मुंह में रखता हूं तो मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर इस उंगली के इशारे से सुवैबा को आजाद किया था, इसलिए अजाब में कमी हो जाती। शाह अब्दुल हक मौदूदी देहलवी रहमतुल्लाह ताला इस हदीस पर कलाम करते हुए फरमाते हैं कि एक काफिर को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी मनाने का जब इतना फायदा हुआ तो जो मोमिनीन मिलाद मनाते हुजूर अलैहिस्सलाम को, उनके सवाब का कौन अंदाजा लगा सकता है? उनके सवाब का क्या अंदाजा होगा? इसके अलावा क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला जन्नत अमीन में उसे जगह अता फरमाए जो हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाता। अब देखिए काफिर को कुछ फायदा हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बराह रास्त भलाई नहीं, सिर्फ हुजूर की खुशी में लौंडी को आजाद किया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का खासा। तो मजहब अहले सुन्नत ये है, हम चूंकि आला हजरत फाज़िल बरेलवी को फॉलो करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, तो शुमूलुल इस्लाम में भरपूर फतवा मौजूद है और 2 रिसाले ईमान अबी तालिब से मुतालिक फाज़िल बरेलवी की निहायत मुदल्लर और मुफस्सल मौजूद हैं। वो दोनों भी हमारे पास हैं और इसमें इमाम अहले सुन्नत का मसलक यही है कि अबू तालिब का ईमान लाना हमारी किताबों से साबित नहीं।